હવે દોસ્તો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે લોકો ભણ્યા હતા બંધન બળોના આધારે ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ। આજે આપણે ભણીએ છીએ ઘન પદાર્થમાં અણુઓની ગોઠવણીના આધારે પદાર્થનું વર્ગીકરણ। ઘટક કણોની ગોઠવણીના આધારે घन पदार्थनु वर्गीकरण। चलो दोस्तों, घटक कणोनी गोठवणीना आधारे घन पदार्थनु वर्गीकरण मुख्यत्वे बे प्रकारे थाय। स्फटिकमय घन पदार्थ, स्फटिकमय घन पदार्थ एने कहेवाय क्रिस्टलाइन सॉलिड अने अस्फटिकमय घन पदार्थ। अस्फटिकमय घन पदार्थ एने कहेवाय नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज एमोर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज एमोर्फस सॉलिड। ओके, चलो तो घटक कणोनी गोठवणीना आधारे घन पदार्थનું વર્ગીકરણ મુખ્યત્વે બે પ્રકારે થાય। સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને अस्फटिकमय घन पदार्थ। दोस्तों, स्फटिकमय घन पदार्थ में घटक कणों की गोठवणी एकदम व्यवस्थित थयेली होय छे। चलो आमा घटक कणों की गोठवणी एकदम व्यवस्थित थयेली होय छे। अस्फटिकमय घन पदार्थ में घटक कणों की गोठवणी अव्यवस्थित होय छे, आमा घटक कणों की गोठवणी एकदम व्यवस्थित होय, आमा अव्यवस्थित। आमा घटक कणों की गोठवणी में व्यवस्थिततानो क्रम जळवाय रहे लांबा अंतर सुधी चौक्कस भौमितिक रचना जळवाई रहे। फॉर एग्जाम्पल धारो के एक ए-बी प्रकारनो घन पदार्थ है जे स्फटिकमय है, तो एमां घटक कणोनी गोठवणी ए पछी बी पछी ए पछी बी आवी रीते लांबा अंतर सुधी आनी गोठवणी जळवाई रे क्रम। एनी आजुबाजु बी ज होय अने बी नी आजुबाजु ए, आवी रीते बराबर। लांबा अंतर सुधी आ घटक कणों की गोठवणी में नियमितता जळवाई रहे एने कहेवाय केवो पदार्थ? स्फटिकमय घन पदार्थ। अने अस्फटिकमय घन पदार्थ में लांबा अंतर सुधी चौक्कस भौमितिक रचना जळवाई रहती नथी। लांबा अंतर सुधी घटक कणों की भौमितिक रचना अथवा तो घटक कणों की गोठवणी नो क्रम जळवाई रहतो नथी। आ पण ए-बी प्रकारनो घन पदार्थ है, पण इट इज नॉन क्रिस्टलाइन। तो एमां केवुं हशे? ए पछी बी होय, ए पछी बी होय, केटलीक वखत बी नी साथे बी होय, आवी रीते नक्की न होय, कोई क्रम न जळवाय रहे। एनी बाजुमां ए होय ने एनी बाजुमां बी पण होय, आवी रीते नक्की ना होय। घटक कणोनी गोठवणीमां कोई खबर पड़े छे? एटले आमां भौमितिक रचना छे ए लांबा अंतर सुधी जळवाय रहे एवुं होतुं नथी, नक्की न होय। आवी रीते मन फावे एम परमाणुओ गोठवायेला होय। જ્યારે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી એકદમ વ્યવસ્થિત અને એમાં ઘટક કણો લાંબા અંતર સુધી ક્રમબદ્ધતા જાળવી રાખે। આમાં ક્રમબદ્ધતા ન જાળવી રાખે, આમાં એની બાજુમાં બી જ હોય, આમાં એની બાજુમાં બી હોય ને એ આવી શકે, બરાબર છે। ત્યારબાદ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે कापता मळता भागोनी सपाटी
મૂળ સપાટી જેવી જ મળે, મૂળ સપાટી જેવી જ મળે। ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપતા મળતા ભાગની સપાટી મૂળ સપાટી જેવી જ મળે। જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપતા મળતા ભાગોની સપાટી મૂળ સપાટી જેવી મળતી નથી। दोस्तों क्रिस्टलाइन सब्सटन्स होय, कोई पण स्फटिकमय घन पदार्थ होय एमां घटक कणोनी गोठवणी एकदम व्यवस्थित होय, भौमितिक रचना लांबा अंतर सुधी जळवाय रहे। स्फटिकमय घन पदार्थना गलन बिंदु चोक्कस अने लाक्षणिक होय। गलन बिंदु केवा होय? ચોક્કસ અને લાક્ષણિક। સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના ગલન બિંદુ ચોક્કસ અને લાક્ષણિક હોય, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના ગલન બિંદુ અચોક્કસ હોય, મીન્સ વિસ્તાર રેન્જમાં હોય, રેન્જમાં વિસ્તાર હોય। આનું ગલન બિંદુ ચોક્કસ ઇટ મીન્સ એક ચોક્કસ તાપમાનનું મૂલ્ય હોય, તાપમાન એ પીગળે। જ્યારે આમાં કેવું હોય? રેન્જ હોય, અમુક તાપમાન આવે એટલે ધીમે ધીમે પીગળે, તાપમાન જેમ જેમ વધે એમ પીગળવાનો દર વધે। જ્યારે અહીંયા ગલન બિંદુ ચોક્કસ હોય, તો અહીંયા ગલન એન્થાલ્પી પણ ચોક્કસ હોય। ગલન એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કેવા હોય? ચોક્કસ હોય। અહીંયા ગલન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પણ રેન્જમાં હોય। ગલન એન્થાલ્પી વિસ્તાર ધરાવે। ओके એટલે આ પોઈન્ટ બધાને ખબર પડી। જો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી એકદમ વ્યવસ્થિત હોય, અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં અવ્યવસ્થિત હોય। આમાં ભૌમિતિક રચના લાંબા અંતર સુધીનો ક્રમ જળવાય રહે, આમાં જળવાય રહે નહીં। ત્યારબાદ ચપ્પા જેવા ધારદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે તો મળતા ભાગોની સપાટી મૂળ સપાટી જેવી જ હોય, મૂળ સપાટી જેવી હોય નહીં। ગલન એન્થાલ્પી ચોક્કસ હોય, ગલન એન્થાલ્પી વિસ્તાર મીન્સ રેન્જ ધરાવે। ગલન બિંદુ ચોક્કસ હોય, ગલન બિંદુ ચોક્કસ હોતા નથી। 5 पॉइंट આપણે પહેલા લીધા। નેક્સ્ટ, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં જુદી જુદી દિશામાં વિદ્યુતીય વહન, તનન સામર્થ્ય, વક્રીભવનાંક જેવા યાંત્રિક ગુણધર્મોના મૂલ્ય જુદી જુદી દિશામાં જુદા જુદા હોય। દોસ્તો વક્રીભવનાંક, તનન સામર્થ્ય, विद्युतीय वाहकता वगैरे जेवा गुणधर्मोना मूल्यों जुदी जुदी दिशा में जुदा जुदा होय छे। स्फटिकमय घन पदार्थ में वक्रीभवनांक, तनन सामर्थ्य, विद्युतीय वाहकता जेवा गुणधर्मोना मूल्यों जुदी जुदी दिशा में जुदा जुदा होय छे। एटले के आवा पदार्थों विषम देशिकतानो गुणधर्म धरावे छे। ज्यारे अस्फटिकमय घन पदार्थ में केवुं होय? आवा बधा ज जे यांत्रिक गुणधर्मोना मूल्य छे ए जुदी जुदी दिशा में समान होय। जुदी जुदी दिशा में यांत्रिक गुणधर्मोना मूल्यों समान होय छे। आ एक पॉइंट तमारे खास याद राखवानो छे। स्फटिकमय घन पदार्थ में आपणे जनरली केवुं याद राखवी के आमां घटक कणोनी गोठवणी एकदम नियमित होय, एकदम व्यवस्थित होय, तो एमां वक्रीभवनांक, तनन सामर्थ्य आवा यांत्रिक गुणधर्मना मूल्य जुदी जुदी दिशा होय एमां जुदा जुदा होय, समान न होय। ज्यारे अस्फटिकमय घन पदार्थ में समान होय। जो केम हुं अहींया बे दिशा लई लઉં છું, एक आ दिशा लई लઉં છું जो आम, अने एक आ दिशा लई लઉં છું आम, बराबर छे। एक आ दिशा लीधी आपणे अने एक आ दिशा लई लो आम, बराबर। जो एक आ दिशा लो तो जो आ दिशा छे एमां घटक कणोनी गोठवणी केवी छे? ए बी ए बी ए बी ए बी एवी रीते, बराबर। हवे आ दिशा जो आमां बधा बी 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 बी, आमां बधा ए ए ए ए, बधा बी 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 बी, बधा ए ए ए ए। ज्यारे आ दिशामां बी ए बी ए बी ए, तमे दिशा बदलो एम घटक कणोनी गोठवणी अहींया बदलाय छे। घटक कणो अहींया जो आ दिशा में जाओ तो ए पछी बी,
બી પછી એ પછી બી, ક્રમ વાઇઝ ક્રમબદ્ધતા જળવાય છે. જ્યારે બીજી દિશા પકડવામાં આવે તો બધા બી ના અણુ, બધા એ ના અણુ. તો દોસ્તો ગોઠવણીમાં ફેરફાર થાય તો ઓબ્વિયસલી આ ગુણધર્મના મૂલ્યમાં બદલાવ થાય. એટલે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં આ જે વક્રી ભવનાંક તનન સામર્થ્ય જેવા ગુણધર્મ છે એ જુદી જુદી દિશામાં જુદા જુદા હોય. જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં કેવું છે, તમે આ દિશા લો તો આ દિશામાં ઘટક કણોની ગોઠવણી રેન્ડમલી છે, ગમે એમ મન ફાવે એમ, એ બી 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 બી. હવે આ દિશા લો, બી એ બી, બી બી બી, આમાંય રેન્ડમલી. એવું નહીં કે પહેલા એ બી હતી પછી એક બાજુ એ એમ નહીં. તમે જમણી બાજુ જાઓ, એક્સ અક્ષની દિશામાં જાઓ તોય ઘટક કણોની ગોઠવણી રેન્ડમલી છે, વાય અક્ષની દિશામાં આવો તોય ઘટક કણોની ગોઠવણી રેન્ડમલી છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જુદી જુદી દિશામાં ઘટક કણોની ગોઠવણી એક સરખી રેન્ડમલી પ્રકારની છે. એટલે આમાં આવા જે યાંત્રિક ગુણધર્મોના મૂલ્ય હોય એ સમાન હોય. જ્યારે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં યાંત્રિક ગુણધર્મો જુદી જુદી દિશામાં જુદા જુદા હોય છે. એટલે આ એક મુદ્દાને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં આ યાંત્રિક ગુણધર્મના મૂલ્ય જુદી જુદી દિશામાં જુદા જુદા હોય, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં યાંત્રિક ગુણધર્મના મૂલ્યો જુદી જુદી દિશામાં સરખા હોય. ચાલો, આ જુદી જુદી દિશામાં આ ગુણધર્મના મૂલ્યો અલગ અલગ હોય, બદલાય, એટલે એને વિષમદેશિકતાનો ગુણધર્મ કહેવાય. અને આમાં જુદી જુદી દિશામાં યાંત્રિક ગુણધર્મના મૂલ્ય સમાન હોય એટલે આને સમદેશિકતાનો ગુણધર્મ કહેવાય. સમદેશિકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. ત્યારબાદ દોસ્તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે, ક્રિસ્ટલાઇન સબસ્ટન્સ, એને સાચા ઘન પદાર્થો કહેવાય. સાચા ઘન છે, બરાબર છે. જ્યારે આ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે આભાસી ઘન અથવા અતિશય ઠંડા કરેલા પ્રવાહી છે. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એ સાચા ઘન છે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે ને આભાસી ઘન, સ્યુડો સોલિડ અથવા એને કહેવાય અતિશય ઠંડા કરેલા પ્રવાહી. ખબર પડે છે? ચલો દોસ્તો, કોઈ પણ પદાર્થ પ્રવાહી પદાર્થ હોય એમાંથી એનું સ્ફટિકીકરણ કરવામાં આવે એ દરમિયાન ધીમે ધીમે તાપમાન ઘટાડવામાં આવે, બરાબર છે. તો આપણને સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ મળે. અને એક જ સાથે જો તાપમાન ઘટી જાય અને ઘન પદાર્થ બને તો કેવો પદાર્થ બને? અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ બને. એટલે સ્ફટિકીકરણ દરમિયાન તાપમાનનું ખૂબ જ મહત્વ છે. સ્ફટિકીકરણ દરમિયાન તાપમાનનું ખૂબ જ મહત્વ છે. અહીંયા તાપમાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો વક્ર મળતો નથી. પછી તમે સ્ફટિકીકરણ કરો તોય ભલે, એટલે આનો આપણે કુલિંગ કરવા દોરી તોય ભલે, બરાબર છે, અને હીટિંગ કરવા દોરી તોય ભલે. તાપમાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખનો વક્ર મળતો નથી. અહીંયા અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમય આલેખનો વક્ર મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બહુ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં હું તમને સમજાવું. એક ગ્રાફ, અહીંયા જગ્યાનો અભાવ છે, ચલો હું અહીંયા ભૂસીને તમને સમજાવું છું, બરાબર. દોસ્તો અહીંયા આપણે ચર્ચા કરી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો વક્ર મળતો નથી. અહીંયા તાપમાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો વક્ર મળે છે. કઈ રીતે સમજો તમે લોકો? તો અહીંયા આપણે લઈએ છીએ, પહેલા લઉં છું કુલિંગ કરો. તમે કુલિંગ કરવા લો કે હીટિંગ કરવા લો, બે જવાબ તો સરખા જ આપશે. કુલિંગ કરવા. ચાલો, કુલિંગ કરવો કેવો હોય સ્ફટિકીકરણ દરમિયાન? તો જુઓ, અહીંયા હું લખું છું વાય અક્ષ ઉપર તાપમાન, એક્સ અક્ષ ઉપર સમય. અહીંયા લખું છું વાય અક્ષ ઉપર તાપમાન, એક્સ અક્ષ ઉપર સમય. તો દોસ્તો અહીંયા કેવું થશે? તમે તાપમાન ઘટાડશો, શરૂઆતમાં તાપમાન ઘટાડશો, એક સમય એવો આવશે કે ઠાર બિંદુ આવશે, પ્રવાહી પદાર્થનું ઠાર બિંદુ, ત્યારે પદાર્થનું ઘનમાં રૂપાંતરણ થવાનું શરૂઆત કરશે. હવે આના ગલન બિંદુ ચોક્કસ હોય, આના ઠાર બિંદુ ચોક્કસ હોય, એટલે એ તાપમાને જ પ્રવાહીનું રૂપાંતરણ ઘનમાં થશે.
समझी लो कि आ जे भाग हतो ई खाली प्रवाही हतो, तापमान घटाड्યું, आ बिंदु आगळ एनुं ठार बिंदु हतुं, तो ते तापमाने ई प्रवाहीमांथी धीमे 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 घन पदार्थ बने छे। तो घन अहींया आ भाग छे ई घन भाग छे, तो घन पदार्थ बनशे त्यां सुधी आ तापमान केवुं रहेशे? अचळ। अने पछी पाछुं अहींया तापमान घटाडशो तमे। तो अहींया बधो प्रवाही हतो, अहींया बधो घन हतो ने वच्चे प्रवाही अने घन एम बंने अवस्था हशे। मारो कहेवानो इंटेन्शन एवो छे प्रवाहीमांथी घन बने ते दरमियान अहींया तापमान छे एनुं मूल्य चोक्कस होय, एटले अहींया कर्व ना मळे, अहींया तमने वक्र ना मळे। ज्यारे अहींया केवुं होय, शरूआतमां तापमान घटाड्युं, एक समय एवो आव्यो के आ तापमाने प्रवाहीनुं घનમાં रूपांतरण चालू थयुं, पण बधे बधो घन बनतो नथी। तापमान हजी वधारे जेम जेम घटाडशो एम घन बनतो जाए આવી રીતનો આલેખ મળે છે। આ પોઈન્ટ આગળ આ બાજુ બધો પ્રવાહી છે, અહીંયા બધો ઘન છે, અને આ જે ભાગ વધ્યો એમાં પ્રવાહી અને ઘન બંને અવસ્થા છે। તો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે કે પ્રવાહીમાંથી ઘનમાં રૂપાંતરણ થયું એ દરમિયાન અહીંયા તાપમાન છે, તાપમાન એ સમયના અનુસંધાનમાં બદલાય છે, એટલે અહીંયા વક્ર મળે છે। અહીંયા તાપમાન ચોક્કસ છે, અહીંયા તાપમાન સમયનો વક્ર મળતો નથી, જ્યારે અહીંયા તાપમાન સમયનો વક્ર મળે છે। યાદ રાખજો, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં તમે હીટિંગ કરવો લો કે કુલિંગ કરવો લો, તમને તાપમાન સમયનો આલેખનો વક્ર ભાગ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ન મળે, જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં મળે। સેમ તમારે લેવો હોય તો હીટિંગ કરવા આવો લેવાય, અહીંયા લેશો તાપમાન, અહીંયા લેશો સમય, જોજો અહીંયા લેશો તાપમાન, અહીંયા લેશો સમય। આલેખ પણ પૂછાઈ શકે જીમેનમાં। ચાલો, તો આનો આલેખ આવો આવશે, તાપમાન વધારશો, ગલન બિંદુ આવશે, એ તાપમાને પદાર્થ પીગળશે। ચાલો, અહીંયા ચોક્કસ તાપમાને પદાર્થે પીગળવાની શરૂઆત કરી, તાપમાન એટલું ને એટલું જ રહેશે, પદાર્થ પીગળતો જાય। એક સમય એવો આવ્યો કે આખો પદાર્થ પીગળી ગયો, પણ પીગળવાનો જે સમય હતો એ દરમિયાન તાપમાન અચળ જ રહ્યું, આ જ તે, એટલે અહીંયા કોઈ વક્ર ભાગ મળતો નથી। આ ભાગ હતો અહીંયા અત્યારે એ ઘન છે, અને આ ભાગ છે એ કયો છે? પ્રવાહી છે। તો ઘનમાંથી પ્રવાહી બને એ દરમિયાન અહીંયા તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, જ્યારે અહીંયા શું થાય? શરૂઆતમાં તમે લોકો તાપમાન વધારો, એક સમય એવો આવશે કે ઘન પદાર્થ પીગળવાની શરૂઆત કરશે। હવે અહીંયા બધો પદાર્થ પીગળતો નથી, તાપમાન જેમ વધારો એમ વધારે પીગળે છે, એટલે અહીંયા આલેખ આવો આવશે। તો કહેવાનું ઇન્ટેન્શન એવો છે કે અહીંયા આ વક્ર ભાગ મળે છે, અહીંયા વક્ર ભાગ મળતો નથી, એટલે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખનો વક્ર મળતો નથી, અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો વક્ર ભાગ મળે છે। ઓકે, અને ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં એક્ઝામ્પલ અને અસ્ફટિકમય, તમને બધાને ખબર છે કોઈ પણ ક્ષાર હોય એ બધા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય, જનરલી NaCl, KCl, ZnS આ બધા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે, CaF2, ત્યારબાદ સિલિકાના સ્ફટિકમય સ્વરૂપમાં આવશે ક્વાર્ટઝ એટલે રેતી થાય ને SiO2, સિલિકાના સ્ફટિકમય સ્વરૂપમાં ક્વાર્ટઝ, ક્રિસ્ટોબેલાઇટ, ટ્રાઇડાયમાઇટ, ઘણા બધા છે। એવી જ રીતે કાર્બનના સ્ફટિકમય સ્વરૂપમાં હીરો ગ્રેફાઇટ અને ફુલેરિન। અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં બધા જ પ્લાસ્ટિક પદાર્થ આવશે, રબર આવશે, ત્યારબાદ ક્વાર્ટઝ કાચ, જોજો આ એક શબ્દ ઉપર હું ભાર મૂકું છું, ક્વાર્ટઝ કાચ તમને પૂછશે, આમાં છોકરાઓ અટવાય છે। ક્વાર્ટઝ પૂછે ને તો ક્વાર્ટઝ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે, ઓકે। ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ અથવા ક્વાર્ટઝ કાચ પૂછે ને તો ક્વાર્ટઝ કાચ અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે, ક્વાર્ટઝ કાચ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે। દોસ્તો, આમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી નિયમિત ન હોય, આ બારી હોય, ક્વાર્ટઝ કાચની બનેલી બારી હોય, તો દોસ્તો ઘણા વર્ષો બાદ બારી એને કાચનું જે લેયર હોય, ધારો કે એ આખી આવી પેનલ બનાવેલી હોય, તો આ જે જાડાઈ છે એ ધારો કે પહેલાં 5 mm ની હોય ઉપરની, અને નીચેની 5 mm ની રાખી હોય, ઘણા વર્ષો બાદ
ઘણા વર્ષો બાદ આની પાછી જાડાઈ માપો તો આની જાડાઈ થોડીક ઓછી થયેલી હશે અને નીચેના સ્તરની જાડાઈ થોડીક વધી ગયેલી હશે. એના પાછળનું કારણ એમાં ઘટક કણો બહુ માઇનોર અવસ્થામાં એ નીચે પ્રસરણ પામેલા હોય એટલે એ નીચેનું સ્તર થોડુંક જાડું થઈ ગયું હોય, ઉપરનું થોડુંક પાતળું થઈ ગયું હોય. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં આવું કોઈ દિવસ થાય નહીં. ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ અથવા ક્વાર્ટઝ કાચ કેવો પદાર્થ છે? અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. જ્યારે ક્વાર્ટઝ કેવો પદાર્થ છે? સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. ઓકે, ચલો.